হুম? এইখান থেকেই হবে। এইদিকে মুভ করবো না। হুম। হুম। বাইরে যাবো। হুম। সবাই হাত জোর করি। হুম। বলেন। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম ইতি সংপ্রশ্ন সংহিষ্ট বিপ্রণাম রোমহর্ষাণি প্রতিপূজ্য বসতেষাম প্রবক্তুম উপ চক্রমে। ওম নারায়ণং নমস্কৃতম নরস্যৈব নরোত্তম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম তদজয় মুদীরয়েৎ। ওম वदन्ति तत् तत्त्वविदः तद्ज्ञानम् अद्धाय ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दोते। ओम अस्य श्रीमद् भगवत् गीतामाला मंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता। ओम अशस्न शस्नस्तम भगवादस्य भाषसे। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं भज। अहम तम मां मुखसि मा शुचु। ओम नैनं छिद्राणि शस्त्राणि नैनं दहति पावक अंगुष्ठभाय नमः। न स्वैनं क्लेदान्ति आप न शोषति मारुत रजनी भाई नमः। अ सिद्ध म अधाज्य अयम एवस मध्यमाय नमः। नित्य सर्वगत स्थानु असलहयम सनातन अनामिका भाई नमः। अश्वमे पार्थ रूपाणि शतश अत सहस्रश निष्ठ भाई नमः। नाना विधानि दीपानि नाना वर्ण गीतानि च करताल इष्ट भाई नमः। ओम नैनं छिद्राणि शस्त्राणि नैनं दहति पावक इद भाई नमः। न स्वैनं क्लेदान्ति आप न शोषति मारुत शिष्ये सह अ सिद्ध म अधाज्य अयम एवस शिखाय दुफट नित्य सर्वगत स्थानु असलहयम सनातन अवजाय नमः। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतश अत सहस्रश नेत्र भाई नमः। नाना विधानि दीपानि नाना वर्ण गीतानि च करताल इष्टाय अस्त्राय फट। সবাই আমার গীতার মঙ্গল স্মরণ করবো। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैत अमृतम वशिनी
भगवतीम् अष्टादश अध्यायिनीम् अम्ब तम्ब अनुसन्ध धायि भगवद्गीते भगवते वशिनीम् नमोस्तुते व्यासं विशाल बुद्धि फूल बिंदयत पत्र नेत्र ज्ञान तया भारत तैलपुण्य ज्ञानमय उज्ज्वलित प्रदीप गोपन्न पारी जाताय तत्र वैत्र पानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन अथ वर्ष सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता अमृत महत वसुदेव सुतम देवम कंस सानुर मदन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राह पति टीपेन वहनी कर्णेन मेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण गोर मकरा युधधाना आवर्तिनी सतीन्या खलु पांडवै रणनदी कैवत्तक केशवे पराशर वचज सरोज आमलम गीतार्थ गंधव काटमम ननाखान केशव हरिकथा संबोधना बोधितम लोकेन सज्जन षट पदैर हर हर पेप्यमान मुद्रा भुआत भारत पंकज जन कलिमल पदंशिन शेषे मुखम करोति वासलम पंगुम लंघयते गिरि यात कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत स्तुवन्ति दैवाय स्थैर विदे सांग पद क्रम उपनिषद दैगान्ति यान समागाह धनावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति याम जोगिन या सन्तुम न विदु सुर आसुर गणा देवाय तस्मै नमः इति गीता मंगल ध्यान समाप्त श्री कृष्ण আপনার কোনো উদ্দেশ্য আছে না মনে কোনো উদ্দেশ্য আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে নয়নে দম্পতির যত সন্তান আছে এবং তার পিতামাতা সবাই যেন হে ভগবান তোমার ভক্ত হয় সেই উদ্দেশ্যে তোমার পিতার্থে গীতা পাঠ ভগবত পাঠ এবং কীর্তনাদি কর্মাহম করি স্বামী তাহলে হচ্ছে আমাদের যে কোনো গীতা পাঠ করলে একটা অধ্যায় কমপ্লিট করতে হয় না তা আমি আমার একটা অধ্যায় আমি বলে দিব তারপরে 3-4টা শ্লোক আলোচনা করে চলে যাবো ঠিক আছে তাহলে গীতার প্রথম অধ্যায়টা কই শর্ট করে কই আপনারা শ্রবণ করবেন তারপর আমি অন্য অধ্যায় আলোচনা করব গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ সঞ্জয় উবাস ধৃতরাষ্ট্র উবাস ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जजिष्यव ममेका पाण्डवस्यैव किमा कुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं बुरं युद्धधनस्तदा आश्चर्यम् उपसङ्गम राजवासनमब्रवीत् पश्यतान् पाण्डवपुत्राणाम् आश्चर्यं महतीं च बुरं नृपनपुत्र तव शिष्यनधीमता अत्तस्सुरा महेशा भीमार्जुन समायुधि युद्धधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतु च गीतान् काशीराजस्य बीजवान् पुरंजित कुंतीभोजस्य शैवस्य नरपुंग युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम जोधा बीजवान् सुभद्र द्वैपायस्य सर्वैव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबध्नन्ति यत्तम नायका मम सैन्यथं संहतान् तान् ब्रह्मीति
भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपायश्च समिति सञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य समुदति जयत्रत अन्यश्च बहवो शूरा मदत्ते त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहराणा सर्वजिद्ध विशारता अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तेजोमेतेषां बलं हिमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवापि रक्षन्तु भवन्तः सर्ववहि तस्य सञ्जनयनं हर्षं कुरु विद्ध पितामह सिंहनाद विनदस्यैव शङ्कान्तमोपताप ततो शङ्कान् भेजस्य पणवनकमुखा सशैव अनन्त सशब्द तुमुरा भवेत् ततो शुक्त हये युक्ते महति सानन्दे स्थित माधव पाण्डवस्यैव दीपशङ्खपतामतु पञ्चजनं ऋषिकेशं देवदत्तं धनञ्जय पूर्णदमी महाशङ्खं भीमकर्मा विकदर अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नुकुल सहदेवस्य शुकशमनि पुष्पिकीर काशीश्च परमेश्वर शिखण्डी च महाराज दृष्टदमो विराटस्य सातकी च अपराजिता द्रुपदद्वैपायश्च सर्वस्व पृथिवीपदे सौवादस्य महाबाहो शङ्खादं पृथक् पृथक् स्वघोषो धातुराष्ट्राणि दयानि वेदारयेत् नवस्य पृथिवी चैव तुमुलोपनुनात् अव्यवस्थितं तिष्ठधितराष्ट्रस्य कविता पवित्रे शस्त्र सम्पदे धनुत्तम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपथे सेनारविवाय मध्ये अथ स्थापित मे अस्युत यात् तदा निरीक्षण युद्धकामावस्यान् कैमसजद्धवम् अस्मिन् अनसमुद्रं दुःशमनावेक्षयम् यात् समागता धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध युद्धे प्रिय श्रीकृष्ण एमुक्त ऋषिकेश गुराकेशन भारत सेनारविवाय मध्ये अथ स्थापितोत्तम भीष्मदन प्रमुखत सर्वेष्टास्महि कृतान् उवास्मात् पश्यतान् समवेतान् कृणीति तत्र पश्चातेन पार्थ पितृनाथ पितामह आचार्य मातुलान् भातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदस्यैव सेनारविवायरपि तान् समीकस्य कन्ताय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया पर्यापृष्ट विषादन्तमब्रवीत् सञ्जय दृष्टि मम सजनान् कृष्ण यजुष्णु समावस्थितान् सिदन्ति मम गात्राणि मुखस्य परिशुष्यति मे पतुषु शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संजते हस्तात् तापस्यैव परिदज्यते न च शक्नोमि अवस्थितुं भवतीव समानमे निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च सेहनु पश्यामि हत्ता साजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न राज्य भोगा सुखनिश्च तदिमवस्थितं युद्धे प्राणत्यक्ता धननिश्च आचार्य पितृपुत्रस्तैव स पितामह मातुला शशुरा शाला सम्बन्धित सदा एतन हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि तिलक राज्यस्य कापि दिशा जनार्दन पापास्म्य हत्ता तानातो तानियन् तस्मान् नया भयं हन्तुं धतराष्ट्र सा बान्धव सजन हि कथं हन्ता सुखिन् शव माधव तदपदेन पश्यामि लोपावहितचेतसा कुलक्षयं कृतं दश मित्रदह स पातकम् कथं न गयमापि पापात्मविनिवर्तितुं कुलक्षये पुनः शान्ति कुलधर्मना सनातन धर्मे नष्टे कुलं कीटस्तनमाधर्मभिः भवति उत अधर्मभिः भवत्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीं स्त्रीषु दुष्टेषु वास्तवे जायते वर्णशङ्कर शङ्कर नरकैव कुलघनस्य कुलस्य पतन्ति पितृ हेष्यं लुप्तपिण्डदा क्रिया दोषरहिते कुलघना वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मना कुलधर्मना शाश्वत उत्सन्न कुलधर्मना मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतवास भवति तनस्सुषुम् अभवतमवत पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयम् यात् राज्य सुखन लोभं हन्तुं सदनमाउद्यता यादि मम पुतिकरम शस्त्र शस्त्रपाणये धातुराष्ट्र अनहनु तस्मै क्षमतारं भवतु सञ्जय उवाच एमुक्त ऋषिकेशो एमुक्त गुराकेशो अथ स्थापितो विशिष्ट शस्त्रं चापं शोक संविघ्नमानस গীতার আছে একটা অধ্যায় আমরা শেষ করলাম এখন আমরা আছে গীতার আছে যে কোনো একটা হচ্ছে অধ্যায় আমরা আলোচনা করব মানে নিয়ম অনুযায়ী বিধান অনুযায়ী মানে যে কোনো একটা অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে পাঠ করতে হয় তাহলে পাঠ করলে হচ্ছে সেই জায়গার আছে গীতা পাঠ হচ্ছে সার্থক হয় এবং ওই গৃহকর্তার মঙ্গল হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা হচ্ছে গীতার হচ্ছে 17তম যে অধ্যায় আছে সেটা পড়ি মানে শ্রদ্ধাতয় বিভাজ্য মানে শ্রদ্ধা হচ্ছে কয় ধরনের হতে পারে না সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয় বিভাজ্য অর্জুন উবাচ ইয়ে শাস্ত্রবিধি মুচ্চিত যজন্তে শ্রদ্ধায় নিতা তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্যাহ রাজস্তম অর্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া
পূজাদি করিয়া থাকেন, তাহাদিকে নিষ্ঠা কিরূপ, সাত্ত্বিকী না রাজসী না তামসী? অর্জুন হাসে ভগবানকে প্রশ্ন করলেন, হে ভগবান, যারা হাসে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করেছে, ত্যাগ করে কিন্তু তারপরে তাদের ভিতর ভক্তি এবং শ্রদ্ধা রয়েছে, না মানে শাস্ত্রবিধিতে মানে না, কিন্তু তার মধ্যে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা রয়েছে, তাদের হচ্ছে মনে করা হচ্ছে যে ভক্তিটা সাত্বিক হবে না, রাজসিক হবে না, তামসিক হবে। মানে সে যে পূজাটা করবে সে পূজাটা কোন ধরনের হবে, তিনটা ধরনের মধ্যে কোন ধরনের করবে। এখন আছে ভগবান বলতেছে, শ্রী ভগবান উবাস ত্রিবিধ ভবতি শ্রদ্ধা দেহি নাম স্বভাবজা সাত্ত্বিকী রাজসী শৈব তামসী চেদিতাম সিনু সত্তানুরূপ সর্বস্ব শ্রদ্ধা ভবতি ভারত শ্রদ্ধাময় পুরুষ ইয় সদস্য এব সা। শ্রী ভগবান বলিলেন, দেহদায়ীদের মানে যারা আছে দেহ ধারণ করেছে, মানে দেহ ধারণ আমরাই তো দেহ ধারণ করেছি না, মানে গাছপালা পশু পাখি যারা আছে সবাই কিন্তু দেহ ধারণ করেছে, কিন্তু কোন জীবের কিন্তু হচ্ছে কোনোদিন বিচার হয় না, এটা মাথায় রাখবেন। শুধু বিচার যদি হয় মানুষের বিচার হবে, মানে অন্য যে জীব জন্তু গুলো আছে তারা যে ওই দেহটা ধারণ করেছে এটাই তাদের হচ্ছে শাস্তি, বুঝতে পেরেছেন? মানে একটা কুকুর, সে কুকুর হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন, এই ওই দেহটা ধারণ করেছে ওটাই তার শাস্তি। একটা সাপ, সাপ রূপ ধারণ করেছেন, সাপের দেহ ধারণ করেছে ওইটাই তার শাস্তি। কিন্তু মানুষ, যে মানুষের দেহ ধারণ করেছেন, কিন্তু এই এই দেহ ধারণ করিয়া হয় যে কর্মই করবে সেই কর্মে তার শাস্তি হবে। তো দেখবেন, দেখবেন আছে গরু ছাগল হাতি ঘোড়া বাঘ সিংহ, এদের কি এদের কি কোনোদিন আদালত আছে, কোনো বিচার ব্যবস্থা আছে? আছে কি? কিন্তু মানুষের বিচার ব্যবস্থা আছে, কারণ মানুষের কি আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, আছে না? হিতাহিত জ্ঞান আছে, মানে হিতাহিত জ্ঞান আছে, তাদের আছে বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে এবং হিতাহিত জ্ঞান আছে। তাদের এই হিতাহিত জ্ঞান থাকার কারণেই তাদের হচ্ছে সকল কর্মের, মানে সকল কর্মে তার হচ্ছে ভালো মন্দের বিচার আছে। যদি ভালো কর্ম সে করে তাহলে পুরস্কৃত হবে, আর খারাপ কর্ম করলে সে কি হবে, দণ্ডিত হবে, মানে শাস্তিত হবে, তাকে শাস্তি পাইতে হবে। সেই জন্য হচ্ছে এখানে ভগবান বলছেন যে যে দেহদায়ীদের সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, ইয়া স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্ব জন্মে সংস্কার প্রসূত, তাহা বিস্তারিত বলিতেছি শ্রবণ করো। হে ভারত, সকলের শ্রদ্ধা নিয়ে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি এবং স্বভাবের অনুরূপ হইয়া থাকে, এবং মনুষ্য শ্রদ্ধাময়, যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেরূপই হয়। মানে যার ভিতরে যে স্বভাব কাজ করে, মানে সে স্বভাব অনুযায়ী সেই রকমের শ্রদ্ধা করবে। যদিও সে আছে, মানে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াও যদি আছে সে, মানে হতে উচ্চস্তরে পৌঁছায়, তারপরও সে তার যে স্বভাব সেটা সে প্রদর্শন করবে। যেমন হচ্ছে রাবণ, রাবণ হচ্ছে রাক্ষস, রাক্ষস ছিল কিনা, রাক্ষস না, কিন্তু সে হচ্ছে কি সিদ্ধ পুরুষ ছিল কিনা, সিদ্ধি লাভ করেছে গেল না, মানে সিদ্ধি সে লাভ করেছে, মানে শিবকে ভূমাদিকে সন্তুষ্ট করিয়া সে হবে অমৃত কলস নিয়েছে, অমৃত কলস নিয়েছে সে, সেই অমৃত কলসের নাভিতে রেখেছে, মানে এই নাভিতে সে আছে তার অমৃত কলস রেখেছে, মানে যখনই তাকে কেউ হত্যা করে তখনই তার সেই নাভি থেকে একটা অমৃত ফোঁটা উঠে তার শরীরটাকে আবার জীবিত করে তোলে, এই রাবণকে। তাহলে সেই রাবণ কি হয়েছে, সিদ্ধি লাভ করার পরও তার আশীর্বাদ ভাবটা শেষ পর্যন্ত জেগে উঠেছে, আশীর্বাদ ভাবটা জেগে উঠেছে না, সে হচ্ছে তখন কি মাতা সীতা পর্যন্ত সে হরণ করেছে, বুঝছে না? তাহলে হচ্ছে যে যার যেটা স্বভাব, সেই স্বভাবটা কালক্রমে জাগে ওঠে। সেজন্য বলছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করে, গুণ এবং স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করে থাকে। তারপর বলছে আরেকটা শুরু করি না, যজন্তে সাত্বিকা দেবাম যক্ষরা কাঙ্ক্ষী রাজসা প্রেতন ভূতগণাং সন্নে যজন্তে তামসা জনা। যে সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণের পূজা করে, যারা সাত্বিক ব্যক্তি তারা দেবতাগণের পূজা করে, রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যক্ষ রাক্ষস দিকে পূজা করেন এবং
ভূত প্রেতেদের পূজা করিয়া থাকেন। মানে যারা যেটা স্বভাব সে সেই স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে। যে তামসিক ব্যক্তি আর রাজার যদি আপনি কথা শোনেন তাহলে ওই নেশাভান খাবেই, না মদ গাঁজা খাবেই। কি ও হচ্ছে যতই বুঝাতে বুঝাইতে সে খাবে। আর যে হচ্ছে মানে রাজস্বিক ব্যক্তি, না যে রাজস্বিক ব্যক্তি, না ও হচ্ছে যে কোনো জায়গায় গেলে দেওয়ানিগিরি করবে। মানে যার ভিতর আছে দেওয়ানিগিরি ভাব আছে, না ও দেওয়ানি হিসেবে যদি ওই জায়গায় না দেখে না তারপরে সে দেওয়ানিগিরি করবে, মানে ক্লিং লাগা দিবেই। ঠিক আছে। এবং আছে যারা আছে সাত্বিক ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তি, না মানে জ্ঞানী ব্যক্তি তো এটা হচ্ছে দেখবেন যে যারা আছে তারা হচ্ছে পড়াশোনা করে প্রাইভেট পড়ে না, দেখবেন যে ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা তো প্রাইভেট পড়ে। তোমার নাম কি? বীর। এই যে বীর ও স্যার যারা প্রাইভেট পড়ায়, যে বীর যদি আছে ওই যে বাজারে তো কি বলে বীর কি তোমাকে যে কালকে যে পড়াটা দিতে পড়াটা কি পড়ছো তাহলে ঘুরে বেড়াচ্ছ, রাস্তাও জিজ্ঞাসা করবে না। মানে সেই জন্য যার যেটা স্বভাব আছে তা সেই স্বভাবকে পরিস্থিতি করে তুলবে, মানে সরল অবস্থায়। মানে সেই জন্য যিনি সাত্বিক ব্যক্তির লোক তিনি হচ্ছে জ্ঞানের সাথে যুক্ত থাকে, আর যিনি রাজস্বিক ব্যক্তির লোক সে নেতাগিরির সাথে জড়িত থাকে। মানে রাজ্য শাসন মানুষকে কেন করে হচ্ছে চালাইতে হবে, মানে কাকে হচ্ছে কেন করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কার সাথে কার ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় এবং কার সমস্যা কেন করে সমাধান করা যায়, মানে সেই চিন্তা সে মশগুল থাকে রাজস্বিক ব্যক্তির লোক। আর হচ্ছে তামসিক ব্যক্তির লোক মানে কিভাবে হচ্ছে ঝগড়াঝাটি করা যায়, হ্যাঁ এই মদ গাঁজা ভাঙ খাওয়া যায়, হ্যাঁ গাছ পরি হচ্ছে ঝগড়া লাগে লাগে, ঠিক আছে এই দিকে তার হচ্ছে সবসময় বিধিনিষেধ থাকে। হ্যাঁ রাজসিক তামসিক সাত্বিক রাজসিক তামসিক এই তিনটা গুণ। তাহলে আমরা হচ্ছে এইখানেই ক্ষান্ত করি, মানে এইখানেই আছে বিশ্রাম দিই। হ্যাঁ হুম। তাহলে হ্যাঁ তারপরে দেখেন হচ্ছে পরের যে শ্লোকটা বলতেছি যে অস্বাস্থ্য ভীতং ঘোরং তপীয়ন্তে তপজনা দম্ভহংকার সমযুক্ত কামরাগবলান্বিতা। মানে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া হচ্ছে কর্ম করে, যে অস্বাস্থ্য ভীতং ঘোরং তপীয়ন্তে তপজনা দম্ভহংকার সংযুক্ত কামরাগবলান্বিতা। মানে কিছু কিছু মানে যে নিজের নাম ফাটাবার জন্য, ঠিক আছে নিজের আছে কামটাকে আছে চরিতার্থ করার জন্য, মানে নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য কিছু কিছু লোক আছে শাস্ত্রবিধির বাইরে গিয়ে মনে কাছে ধর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে। মানে নিজের আছে নামটাকে বড় যেন সবাই আমাকে মাইকিং করে, সবাই যেন আমাকে চেনে, কিন্তু তার ভিতরে কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা কিছু নাই। এবং আছে কিছু কিছু মানুষ আছে সমাজে, কিছু কিছু মানুষ আছে যে আছে আমার ভিতরে কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা কিছু নাই, মানে তার ভিতরে কোনো ভক্তির লেশ মাত্র নাই, তারপরে তাকে আছে মন্দিরের সভাপতি অথবা সেক্রেটারি হিসেবে থাকতে হবে। ঠিক আছে যদি ওই সভাপতি সেক্রেটারি হিসেবে না থাকে তাহলে তো ওই দেওয়ানিগিরি করতে পারতেছে না। হ্যাঁ মানে সমাজের অন্য লোক আছে তার কথাই বলবে না, মানে সেই জন্য সে আছে ওই মন্দির বা মসজিদে কিছু ধার্মিক না হইলেও সে ওইসব কর্মে আছে স্বপ্রণীত ভাবে স্বেচ্ছায় আছে যুক্ত থাকে, মানে নিজেকে হচ্ছে নিজের কর্তৃত্ব খাটানোর জন্য যাচ্ছে। সেই কথা এখানে বলতেছে অশাস্ত্রবিদ তপজনা নবহংকারের সংযুক্ত কামরাগবলান্বিতা। তারপর আছে কিছু কিছু লোক আছে মানুষকে দেখানোর জন্য কর্ম করে, হ্যাঁ এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করে এর মতো বড় তপস্বী আর নাই, ধার্মিক আর কেউ নাই, না যে নির্জলা উপবাস দিয়েছে ইয়ে উপবাস দিয়েছে কিন্তু বুঝছে না এইরকম আছে সেই কথা গেছে যে ভূত গ্রাম আছে তো সমাজ হইবে অন্তর তার বিদ্যা আসুরানি যে কেউ কেউ মানুষ আছে যে আছে তার আমাদের শরীরে পঞ্চ মহাভূত আছে, আমাদের আছে পঞ্চ আত্মাকে আছে কষ্ট দিয়া আছে সে কর্ম করে, মানে যে আছে শরীরকে কষ্ট দিয়া মানে কর্ম করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যে মানুষকে দেখানোর জন্য কর্ম করে তাদেরকে আছে আসুর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও সে আছে পূজা বা মতো করে তারপরে সে আছে আসুরিক। মনে করেন রাবণ কি করছে আর চাইরে পাশে আছে আগুন জ্বালায়া
শরীরটা কষ্ট দিয়া তপস্যা করে নাই, হ্যাঁ অনেক কষ্ট করছে। করছে কিনা? সে সিদ্ধি লাভ করছে কিন্তু ঠিকই, কিন্তু তার ভিতর থেকে আসরিকত্ব যায় নাই। হ্যাঁ, সেই কথা এখানে বলা হয়েছে। উনি তো জ্ঞানীও ছিল। হ্যাঁ, জ্ঞানীও ছিল, ধার্মিকও ছিল। যায়। মানে তার অসুরের ভাবটা যায় নাই। সেই জন্য বলছে যে ব্রহ্মহংকার কামনা ও আসক্তিযুক্ত এবং বলয় গর্বিত হইয়া যে সকল অবিরুদ্ধ ব্যক্তি শরীরস্থ বুদ্ধকে এবং অন্তর্যামী রূপে যে মধ্যস্থ আমাকে কষ্ট দিয়া শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ অতিযোগ্য তপস্যাদি করিয়া থাকেন, তাহাদিগের আসুরি বুদ্ধি বৈশিষ্ট্য বলিয়া জানিবে। মানে শরীরকে কষ্ট দিয়া এর উগ্র তপস্যা তারা করিবে, মানে আমাকে কষ্ট দিয়া যে মানে তপস্যা করিবে তাকে তুমি আসরিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে জানিবে। এই কথা এখানে বলতে, যেমন এখানে রাবণ এই কাজটা করেছিল। রাবণ, শঙ্খচূড় দৈত্য, না, তারপর হচ্ছে বৃত্তাসুর, বৃত্তাসুর, ঠিক আছে, শঙ্খচূড়, হ্যাঁ, তারপর নরকাসুর, হ্যাঁ, মানে এরা হচ্ছে আসরিক ভাবটাকে জাগ্রত রাখিয়া বুদ্ধি নিয়ে তপস্যা করছে, তপস্যা সিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু তার ভিতর থেকে অসুরত্ব কখনো যায় নাই, ওই স্বভাবটা থেকেই গেছে। কারণ আছে শরীর ও মনকে এবং পরমাত্মাকে কষ্ট দিয়েই তারা তপস্যাটা করেছিল। তাহলে এখানে বিশ্রাম দেই। হ্যাঁ, হাত জোড় করে ওম গঙ্গা গীতা স সাবিত্রী সীতা সত্তা পতিব্রতা ব্রহ্মবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ভদ্রমাত্রা সীতানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদোত্তরী পরানন্দা তথার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি। জয় গীতা, জয় গীতা, জয় গীতা। একবার প্রার্থনা করে দিই। পুষ্প বেশি নাই। হ্যাঁ, পাবলিক নেন। মানে মানে আমি যে আলোচনা করলাম আপনারা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ। মানে মানে গীতা হচ্ছে শুনতে, মানে আপনি সারা রাত শুনতে থাকবেন। আমরা হচ্ছে এই যে কার্তিক মাসে যে ব্রত হয়, মানে উত্থান একাদশী হয় না, মানে জাগ্রত যে একাদশী আছে, সেই জাগ্রত একাদশীর দিনে শুধু আমরা হচ্ছে গীতা এবং ভাগবত পাঠ করি আর সারা রাত পাঠ করি। তার মাঝখানে শুধু একটা দুইটা আমরা কীর্তন করি। তারপরেও হচ্ছে আমাদের ভক্তরা কখনো আছে বিরক্ত হয় না। এবং আছে শিব একাদশী, শিবরাত্রির যে ব্রত, শিবরাত্রির ব্রত আমরা সারা রাত গীতা এবং ভাগবত পাঠ করে হচ্ছে পার করে দিই। ওই এক বিন্দু মাত্র আমরা হচ্ছে কীর্তন আদিও করি না, মানে আত্মীয় জাগরণটা। এই যে শিবের মাথায় জল ঢালা না, হ্যাঁ, তাহলে সবাই হচ্ছে ফুলটার দিকে একটু তাকান। ওম পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে সম্ভবে পুষ্প সয় বকিন্নস হুম হট সাহা এষ সচন্দন পত্র পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম হিং রাধা গোবিন্দায় শরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ নমস্তুতে। হে শঙ্খ চক্র গদা পদধারী নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, তুমি অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিলকের পালনকর্তা, আত্মাত্মা ঈশ্বর পরমেশ্বর। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই প্রভু। হে প্রভু, তুমি আমার স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, সন্তানাদি, পরিবার, পরিজন ও
সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুরক্ষিত রাখো। হে প্রভু, তুমি তাদের কীর্তি, শ্রী, মেধা, ধীতি, ঐশ্বর্য, ধন, জন, মান, মর্যাদা সবকিছু সুরক্ষিত রাখো এবং সবকিছু বৃদ্ধি করে দাও প্রভু। হে প্রভু, আমরা সকল ভক্তবৃন্দ তোমার নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করছি। দিয়ে দে। আপনি কাছে ফুলগুলো দিয়ে আসেন।